નમસ્કાર મિત્રો, આજે ગાંધી જયંતિ એટલે બાપુની જેમ લોકોના દુઃખ દર્દ ઓછા કરવા અને લોકોને બેઠા કરવા નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સુશાસનના 20 વર્ષ દરમિયાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે અપનાવેલા નવા અભિગમની વાત. વિપત પડે ના વલખીએ, વલખે વિપત ન જાય, વિપતે ઉદ્યમ કીજીએ, ઉદ્યમ વિપતને ખાય. મિત્રો, આમ તો આફત કહેવા માટે તો એક નાનો એવો શબ્દ છે, પરંતુ તે જ્યારે આવે છે ત્યારે તેની સાથે ભયંકર મુશ્કેલીઓ લઈને આવે છે. ગણતરીની મિનિટોમાં ગામના ગામ, શહેરના શહેર નેસ્તનાબૂદ થઈ જાય છે. ઝાડપાન, રસ્તા, વીજળીના થાંભલા ઉખડી જાય છે અને મોટી મોટી ઇમારતો પત્તાની જેમ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે. કુદરતી આફતોને રોકવાનું કે નામશેષ કરવાનું તો શક્ય નથી, પરંતુ તેનાથી થતા પારાવાર નુકસાનને જરૂર ઓછું કરી શકાય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રમાં સત્તા સંભાળતા જ 2 વર્ષ પછી 2016માં રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના શરૂ કરી. તેનો ઉદ્દેશ ભારતને આપત્તિનો સામનો કરવા તૈયાર કરવાનો અને જાનમાલની હાનિ ઓછી કરવાનો હતો. શ્રી મોદીના નેતૃત્વમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી દેશની આ પ્રકારની પહેલી યોજના હતી. આ યોજના અંતર્ગત સરકારના તમામ વિભાગો અને એજન્સીઓ વચ્ચે દરેક પ્રકારે સંકલન સાધવાની જોગવાઈ કરાઈ હતી. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના સભ્ય કમલ કિશોરને સાંભળીએ. जो अभी तक योजनाएं बनाई गई थी, गाइडलाइंस बनाई गई थी, पिछले 7 सालों में उनको जमीन पे उतारने का स्थानीय प्रशासन और लोगों की भागीदारी के साथ ये काम बड़े सतत तरीके से किया गया है. इसके अलावा सिर्फ जान की हानि जो होती है उसको रोकने से आगे बढ़ें और जीविकाओं को जो नुकसान होता है, अंग्रेजी में कहें तो गोइंग बियॉन्ड सेविंग लाइव्स टू सेविंग लाइवलीहुड. प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है और उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे विकास के सभी कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को समाहित करें, आपदा प्रबंधन को अलग से न देखें. तो ये दूसरी चीज. और तीसरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो. આપણા રાજ્યમાં 26 જાન્યુઆરી 2001ના રોજ આવેલા વિનાશક ભૂકંપને કોણ ભૂલી શકે તેમ છે, જેણે કચ્છને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી નાખ્યું હતું. એટલું જ નહીં, રાજ્યના અનેક શહેરો અને ગામોમાં ભૂકંપના કારણે જાનમાલનું ભારે નુકસાન થયું હતું. મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ ભૂકંપથી નેસ્ત નાબૂદ થયેલા કચ્છ અને ભુજની કાયાપલટ કરી નાખી. શ્રી મોદીની આગેવાનીમાં કચ્છ ફરીથી વિકાસના પંથે આગળ નીકળી પડ્યું. કચ્છ જિલ્લાના ચોબારીના રામજી મેરિયા જણાવે છે કે જ્યારે મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમને ગામ આવ્યા હતા ત્યારે લોકોની સ્થિતિ જોઈને ખૂબ ભાવુક થઈ ગયા હતા અને તેમની આંખોમાં आंसू આવી ગયા હતા. चौबारी गांव हमारा एपी सेंटर था भूकंप का. हमारे ऐसी गांव में भी 555 लोगों से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी. इसी टाइम हमारे तत्काल मुख्य प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 में दिवाली के दिन हमारे गांव में आए थे और दिवाली हम सब दुखी लोगों के साथ मनाई थी. पूरा गांव की आंखों में आंसू थे. नरेंद्र भाई मोदी की आंखों में भी आंसू आ गए. कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि वो इतने भावुक हो गए थे कि लोगों की स्थिति देख करके. लेकिन उन्होंने अपना मन मजबूत रखते हुए लोगों को बताया कि आप चिंता न करें, आने वाला समय इसी इलाके का होगा. मानो तब से ही कच्छ के विकास की शुरुआत यहाँ से हुई और चौबारी गांव ही नहीं, पूरे कच्छ का जो डेवलप हुआ, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कच्छ का टूरिज्म बढ़ा हो, नर्मदा केनाल का पानी की बात हो या कुछ भी, तो कच्छ का जो डेवलप हुआ है 2001 के भूकंप के बाद, यानी कि आफत जो थी वो अवसर में बदल गई. આ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં બીજા રાષ્ટ્રીય યુવા સંસદ મહોત્સવના સમાપન સમારંભને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે આફત વખતે સંયમ અને સાહસ એમ બંનેની જરૂર હોય છે. શ્રી મોદીએ કહ્યું કે કચ્છને વિકાસની નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે સરકાર એક નવી વ્યૂહરચના સાથે આગળ વધી. 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था. इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई. हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े. हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे. तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था. हमने हर व्यवस्था सुधारी. हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए. कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था.
उल्टा हर साल हजारों लोग कच्छ से पलायन कर जाते थे। अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं। आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा। કહેવાય છે કે જ્યાં પણ સંકટ હોય છે ત્યાં નરેન્દ્ર મોદી સંકટ મોચકની ભૂમિકા ભજવે છે। 2013માં જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં વિનાશક પૂરે ભયંકર વિનાશ વેર્યો ત્યારે શ્રી મોદી પોતાને રોકી શક્યા ન હતા અને લોકોની મદદ કરવા પહોંચી ગયા। માં જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભયંકર પૂર આવ્યા ત્યારે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોની મદદ માટે દિવસ રાત એક કરી દીધા હતા। હવાઈ દળ અને ભૂમિ દળ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય આપત્તિ રાહત દળે લોકોના બચાવ અને રાહત માટે સતત કામ કર્યું। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जम्मू में भी वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ करके आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली। बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली। तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। 2019માં આવેલા ફણી વાવાઝોડા અને 2020માં આવેલા ચક્રવાત અમ્ફનની અસર ભારતના કેટલાય પ્રદેશોમાં જોવા મળી હતી। આ ચક્રવાતી વાવાઝોડા આવતા પહેલા જ શ્રી મોદીએ રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને એવું આયોજન કર્યું જેનાથી જાનમાલનું નુકસાન ખૂબ ઓછું થયું। આ વર્ષે જ આવેલા ચક્રવાત તાઉતે અને યાસ દરમિયાન પણ પ્રધાનમંત્રીએ જાનમાલની હાનિ નહિવત થાય તે બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ્યું। ઓડિશાના નવરંગપુર જિલ્લાના ગૌરીશંકર માંઝી જણાવે છે કે હવામાન વિભાગ તરફથી કોઈ પણ આફતની માહિતી વેળાસર મળવાના કારણે જાનમાલની હાનિ ઓછી થઈ છે। मौसम विभाग से इस मौसम का आभास समय से पहले पता चल जाता है, जिससे हम प्राकृतिक रूप से धन जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता भी अधिक मिलती है। यह कार्य हमारे ओडिशा में भी हो रही है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ભારત હવામાન વિભાગના મહાનિયામક ડોક્ટર મૃત્યુંજય મહાપાત્રે જણાવ્યું કે હાલના વર્ષોમાં હવામાનની આગાહીમાં સારો એવો સુધારો થયો છે અને અદ્યતન ઉપકરણો તેમજ ટેકનોલોજીના સમન્વયથી લોકોને અગાઉથી જ સાવચેત કરી શકાયા છે। रिसेंटली वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जरूरत होते हुए जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है और प्रेडिक्शन मॉडल्स है, ये सभी को लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस किया गया है। रिसेंट ईयर्स में आप देखें तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस का संख्या बढ़ाया गया है, क्वालिटी भी इम्प्रूव किया गया है। नंबर ऑफ डिप्लॉयड रडार 15 से 30 हो गया 2014 से शुरू करके 2021 तक, लगभग डबल हो गया नंबर। इससे लगभग मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री कवर हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास दो सैटेलाइट है, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, जिसके जरिए हर 15 मिनट में हम सैटेलाइट बेस्ड क्लाउड इमेजरी ले सकते हैं। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કહે છે કે દેશમાં પૂર, તીવ્ર ઠંડી અને કાળઝાળ ગરમીમાં લૂથી એક પણ મોત ન થાય તે માટે સરકાર નક્કર પગલાં ભરશે। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। मगर अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ 1999 के साइक्लोन के अंदर 10,000 लोग मरे गए। इस एक ही वर्ष के अंदर 3 साइक्लोन आए हैं। मृत्यु का आंकड़ा 50 से ज्यादा नहीं है, 50 कोई कम नहीं है, मगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से क्योंकि हम बहुत एडवांस में इसकी वार्निंग दे देते हैं और राज्यों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा तंत्र खड़ा किया है।
દુનિયાની સૌથી મોટી આફત એવા કોરોના રોગચાળા દરમિયાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની નેતૃત્વ ક્ષમતાના આખી દુનિયાએ ભરપેટ વખાણ કર્યા છે. પછી તે કોરોનાથી દેશના નાગરિકોને બચાવવાની વાત હોય કે દુનિયાને રોગચાળાથી બચાવવા માટે રસી ઉપલબ્ધ કરાવવાની વાત હોય. જાન્યુઆરી 2020માં કોરોના વાયરસે જ્યારથી અનેક દેશોમાં દેખા દીધી ત્યારથી નરેન્દ્ર મોદી સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. તેમણે જોયું કે વિકસિત દેશો પણ આ રોગચાળાને રોકવામાં નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. મોદી જાણતા હતા કે આ રોગચાળાને ફેલાતો રોકવા માટે સામાજિક અંતર ખૂબ જરૂરી છે. તેથી તેમણે ગયા વર્ષે 22 માર્ચે પૂરા દેશમાં જનતા કર્ફ્યુનું એલાન કરીને સંપૂર્ણ લોકડાઉન લાદી દીધું. आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं. ये है जनता कर्फ्यू. जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू. 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है. इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे. हाँ, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है. लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए. साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्म संयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा. આ રોગચાળો ફેલાવાથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રમજીવીઓ લોકડાઉનમાં બધું બંધ હોવા છતાં પણ પોતાના વતન જવા લાગ્યા. શ્રી મોદીએ આ શ્રમજીવીઓને એમના ગામ સુધી પહોંચાડવા શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવી. આ ઉપરાંત આર્થિક સહાયનું પણ એલાન કર્યું. ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોની સહાય માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના શરૂ કરી, જે અંતર્ગત લોકોને મફત અનાજ આજે પણ અપાઈ રહ્યું છે. આ કોરોના રોગચાળા દરમિયાન વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને સલામત વતન લાવવા માટે વંદે ભારત મિશન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને તે અંતર્ગત લગભગ 70 લાખ લોકોને ખાસ વિમાનો તેમજ નૌકાદળના જહાજોથી સ્વદેશ પાછા લાવવામાં આવ્યા. આ રોગચાળાથી દેશવાસીઓને છુટકારો અપાવવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ વર્ષે 16મી જાન્યુઆરીથી વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है. आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है. इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है. ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है. કહે છે કે સુખના સમયે તો સૌ કોઈ સાથ આપે છે, પરંતુ દુઃખના સમયે જે સાથ આપે છે તે જ પોતાનું હોય છે. નરેન્દ્ર મોદીના દિલમાં રહેલી લોકસેવાની ભાવના કોઈ આજની વાત નથી. રાજકારણમાં આવ્યા તે પહેલા પણ તેઓ સતત લોકોની સેવા માટે તત્પર રહેતા હતા. સંકટ સમયે શ્રી મોદીએ માત્ર દેશવાસીઓની જ નહીં, અન્ય દેશોના લોકોની સહાય કરવામાં પણ પારોછના પગલાં નથી કર્યા. પછી એ બીજા દેશોને રસી આપવાની વાત હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની આફતના સમયે સહાય કરવાની વાત હોય, તેની સાથે આફત વખતે નવો જ અભિગમ અપનાવવાનું તો કોઈ તેમની પાસેથી જ શીખે. નમન માડી નર્મદાનો મોટો ઉપકાર, હવે વાગડની પ્રગતિના ખોલ્યા છે દ્વાર. હર હર નર્મદા. તો આ હતું શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની ક્ષમતાનું વધુ એક ઉદાહરણ. આવતીકાલે રાત્રે 9:15 વાગ્યે આવી જ કોઈ વાત લઈને ફરી મળીશું. નમસ્કાર.